Hi friends, welcome back to Raman Tutorials for GK channel. In today's class we are going to focus on some of the English methodology questions with their descriptive answers, and this is going to help you to clear TET and CTET exams. This is going to be the part first where you are going to learn some of the questions which are going to be most expected questions, and I am going to provide you descriptive answers as well. And if you are watching for the first time, you have to what you have to do, you have to subscribe our channel and click on the icon, bell icon, if you want to watch most of our videos without a miss. So if you want to join our WhatsApp groups, you can join by dropping a message on 82176704 and 05. It should be a WhatsApp message. And if you want to have more of us, you can follow us on Unacademy Learning app with the name Chandrasappa. And if you want to if you want to write down the notes, you can visit our website www.learnhere.in. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ವಿಚ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ are productive skills? Speaking, writing, both A and B, none of these. The right answer is both of these. Both of these, speaking and writing, speaking skill and writing skill, known as productive skills of learning. And here the explanation: productive skills are speaking and writing. We call them productive because learners applying these skills in a need to produce language. They are known as active skills. At the same time, we call them as productive skills also. Productive language learning skills. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ? ರೈಟಿಂಗ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಫಾಲೋಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ. ಬಿ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ right answer, B D C A. Let me give you a detailed explanation. In the context of first language acquisition, 4 skills are often acquired in order of listening first. We always have to stress on listening first, and then speaking, then possibly reading and writing. For this reason, these capabilities are often called LSRW. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೊಂದು ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ನಂತರ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಂತರ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಅದರ ಇವುಗಳನ್ನು LSRW ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್: ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ are the micro skills involved. Which of the following skills? Use of stress, rhythmic pattern, intonation, patterns of language, use of vocabulary, all these stuff are the micro skills of speaking. While you are speaking a language, you have to follow these micro skills. You have to take care of these skills. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು, ರಿದಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಷಾ
ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಂಟೊನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೊನೇಷನ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ, stress is a relative emphasis that may be given to certain syllables in a word or in certain words in a phrase. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ. ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಲಬಲ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಲಬಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದೆ, ಡನ್, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಡನ್, ಟೇಬಲ್, ಹೌದ್ರಾ? ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಪೇಪರ್. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ 2-3 ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದ್ರಾ? ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಲಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಲಬಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಲಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನುಳಿದುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಲಬಲ್ಸ್, ಸರ್ಟೆನ್ ಸಿಲಬಲ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ certain words in a sentence. For example, let's take an example here. I like your dress. Here, I like your dress. Here, I have given stress on like and dress. I haven't focused on these pronouns. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ನೌನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ syllables are louder than non-stressed syllables. Also they are longer and have higher pitch. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಿಲಬಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಿಲಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ English is a stress timed language, which means that stressed syllables appear at a roughly steady tempo, whereas non-stressed syllables are shortened. ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. In spoken language, grammatical words, auxiliary verbs, prepositions, pronouns, articles usually do not receive any stress. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ auxiliary verbs, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಈಸ್, ಆ್ಯಮ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್, ದೇ ಯೂಶಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್, ಆನ್, ಆಫ್, ಔಟ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಐ, ಯು, ವಿ, ದೇ, ಮೈ, ಮೈನ್, ಯುವರ್, ಯುವರ್ಸ್, ದಿಸ್, ದಟ್, ದೀಸ್, ದೋಸ್. Articles a and the. Usually these things don't get the stressed. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ನೌನ್ಸ್, ವರ್ಬ್ಸ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್. ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಸುಮಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್
with him ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ನೌನ್ ಮೇಲಿರಬೇಕು, ವರ್ಬ್ ಮೇಲಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಸುಮಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಸುಮಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಸುಮಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಸುಮಾ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನೌನ್, ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೊನೌನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಲಬಲ್ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವು ಸಿಲಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಿಲಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಎಂಟೈರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಸಮ್ಮನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ, ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್. ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏರು ಧ್ವನಿ, ಇಳಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಸಮ್ವನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಅಗೇನ್, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಅಗೇನ್. ಹಿಯರ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಟೋನ್. ಹಿಯರ್ I read that sentence with a, I made that sentence with a rising tone, like she lost her job again. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ವರ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೆನ್ ಸಮ್ಮನ್ ಆಸ್ಕ್ WH ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಸ್ಟೇ ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಆರ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೀಟ್ ಮೀ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟು ಅ ಲೋವರ್ ಪಿಚ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಸ್ಟೇ ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೀಟ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈಯರ್ ಪಿಚ್ಚಿಂದ ಲೋವರ್ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಓದಿದಾಗ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಡು ಯು ಸ್ಟೇ ದೀಸ್ ಡೇಸ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೀಟ್ ಮೀ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಮೀ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ನ ಯೂಶಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ. ಫಾಲಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾಲ್ ರೈಸ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್. Falling intonation describes how the voice falls on the final stressed syllable of a phrase or a group of words. It is used to express a complete, definite thought and asking WH questions. ನೋಡಿ, WH ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲಿಂಗ್ ಟೋನ್ ರೈಸಿಂದ ಫಾಲ್ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೋ ಅಪ್ಸೆಟ್, ನೋಡಿ, why are you so upset? She found a new job. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ, ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೋನೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಇಳು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಏರು ಇಳು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಇದು. ಹೌದಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೌಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ವೈ ಆರ್ ಯು ಸೋ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫಾಲಿಂಗ್ ಹೌದ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್. ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಹೌ ದ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಬಿಫೋರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಟ್ ಹೌದಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಈ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಡು ಯು ಹೇಟ್ ಮೀ, ಡು ಯು ಹೇಟ್ ಮೀ, ಆರ್ ಯು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆನ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೈಸಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್, ಆಮ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್ ಹೀಗೆ WH ಅಲ್ಲದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇಂತೀವಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್, ಫಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಹೌ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸಸ್ ದೆನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್ when they are not sure or when they have some more to add. We also use this intonation pattern to ask questions or it sounds more polite. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವಿನ್ನು ಹೇಳೋರಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್, ರೈಸ್ ಫಾಲ್ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟೋನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಮೇ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್? Speaking, writing, listening, speaking, reading, writing, listening and reading. Here the right answer is listening and reading are known as receptive skills. Listening ಮತ್ತು ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, listening and reading. Let's move on. Listening and reading are receptive skills because learners do not need to produce language. They receive and understand it. These skills are sometimes known as passive skills ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Receptive skills are also known as passive skills because learner what he doesn't contribute anything. He goes on he is on the receiving end. So these are known as receptive skills. Last question ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Learning of a language completely depends on comprehension, observation, teaching, learning, expression. Right answer ಇಲ್ಲಿ comprehension. Language completely depends on. Language learning ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ. ನೋಡೋಣ. Comprehension is a psychological process in which language learner receives messages either through listening skills or reading skills. Acquisition of other skills such as speaking, writing depends upon the quality of comprehension. ನೋಡಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ಲಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ರೀಡಿಂಗ್. ದ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಾಟ್ಸ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಲೊಕೇಟ್ ದ ಕೀ ಥಾಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಥ್ರೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ
ಅದು ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಟೀಚರ್ ನೆರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್. ಸುಮಾರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ SLC ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, PUC ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ವಯೋಮಾನದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟು 1 ಮಿನಿಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 200ರಿಂದ 300 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಅವುಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. 8217670405. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಕೈ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ತರೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಬಾಯ್.